త్యాగానికి భక్తికి ప్రతీక బక్రీద్ పండుగ. ఈ రోజున ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి జంతు బలిని సమర్పిస్తారు. ఈ నెల 28న బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా బక్రీద్ పండుగ విశిష్టతపై కథనం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముస్లింలు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే ప్రధాన పండుగలలో బక్రీద్ ఒకటి. త్యాగం, భక్తి, మానవత్వం, సహాయ సహకారాల సందేశాన్ని అందించే ఈ పండుగ ప్రతి సంవత్సరం ఇస్లామిక్ చాంద్రమాన క్యాలెండర్ ప్రకారం జిల్హజ్ నెల నిర్వహించబడుతుంది. ఈ పండుగకు మూలం ప్రవక్త ఇబ్రాహీం జీవితంతో అనుబంధమై ఉంది. అల్లాహు ఆజ్ఞ మేరకు తన కుమారుడిని త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడిన ఆయన భక్తిని గుర్తించిన దేవుడు చివరికి జంతుబలిని అనుమతించినట్లు ఇస్లామిక్ విశ్వాసం చెబుతుంది. ఆ త్యాగ స్ఫూర్తికి గుర్తుగా ముస్లింలు ఈ రోజున ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి జంతుబలిని సమర్పిస్తారు. పండుగ రోజున ఉదయం మసీదుల్లో ప్రత్యేక నమాజులు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆనంద వేడుకలు జరుపుకుంటారు. బలి ఇచ్చిన మాంసాన్ని కుటుంబ సభ్యులతో పాటు పేదలకు, అవసరమైన వారికి పంచడం ఈ పండుగలో ముఖ్యమైన ఆచారం. దీనివల్ల సమానత్వం, దాతృత్వం, సోదరభావం పెంపొందుతాయని మత పెద్దలు చెబుతున్నారు. బక్రీద్ సందర్భంగా మార్కెట్లు, మసీదులు ప్రత్యేక అలంకరణలతో కళకళలాడుతాయి. కొత్త దుస్తులు ధరించి పిల్లలు, పెద్దలు పరస్పరం శుభాకాంక్షలు తెలియచేసుకుంటారు. వివిధ రకాల సాంప్రదాయ వంటకాలతో కుటుంబాలు సంబరాలు చేసుకుంటాయి. సమాజంలో ప్రేమ, శాంతి, సహనం, సేవాభావం వంటి విలువలను పెంపొందించే ఈ పండుగ అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ఐక్యతా సందేశాన్ని అందిస్తుందని మత పెద్దలు పేర్కొంటున్నారు. बिरादरान इस्लाम, आप सब हजरात को ईद उल ज़ुहा मुबारक हो। ये इंटरव्यू लेने वाले ये चाहते हैं कि क़ुरबानी की ईद, जिसको ईद उल ज़ुहा कहा जाता है या बकरीद आम ज़बान में कहते हैं, इसकी हकीकत क्या है। कितने मिनट बोल रहा है? 2 मिनट। ये हमारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, यानी बहुत ऊपर जाकर के जहाँ से 2 शाख हुई है, एक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शाख जो दूसरे बेटे थे, और एक इस्माईल अलैहिस्सलाम जो बड़े बेटे थे, हज़रत हाजरा के पेट से पैदा हुए थे। वो जब जवान हुए तो अल्लाह ने ख्वाब में दिखलाया कि उनको वो ज़ुबह कर रहे हैं। तो नबी का ख्वाब वही होता है, तो इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़ुबह करने के लिए लेकर गए मिना के अंदर, और फिर वहाँ जाकर उनको लिटाया और तेज़ छुरी से उनके गले पर छुरी चलाई। मगर अल्लाह को सिर्फ़ इम्तिहान लेना मकसूद था कि मेरी मोहब्बत ज़्यादा है या अपनी औलाद की मोहब्बत ज़्यादा है। बस अल्लाह का हुक्म उन्होंने पूरी कर दिया। अल्लाह ताला ने खुश होकर के जन्नत से एक दुम्बा वहाँ भेज दिया, उनकी जगह पर उनको हटा लिया गया, और वो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। तो उस ज़माने से अब तक ये क़ुरबानी चल रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, ये क़ुरबानियाँ क्या हैं? तो आपने फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। साहबा ने पूछा हमारे लिए इसमें क्या अजर है, क्या सवाब है? आपने फरमाया कि हर बाल के बदले में जो क़ुरबानी के जिस्म पर होता है एक नेकी मिलती है, और क़ुरबानी के जानवर का खून ज़मीन पर पड़ने से पहले, गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि क़ुरबानी साहिब इस्तिताअत, साहिब निसाब लोगों पर वाजिब है, और उसका निसाब ये है कि जिसके पास 612 ग्राम और पुराने हिसाब से 52.5 तोले चांदी, जिसके इतना पैसा इसका जो आजकल 1.5 लाख या 1,60,000 के करीब होता है, तो इतना पैसा जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो, चाहे नक़द शक्ल में हो या ऐसे सामान की शक्ल में हो या प्लाट्स की शक्ल में हो, जिसकी कीमत इतनी बनती है, तो उन पर क़ुरबानी वाजिब होती है। ईद के 3 दिन होते हैं, इन्हें क़ुरबानी के 3 दिन हैं। ईद तो पहले दिन खुतबा पढ़ लिया जाता है, मगर क़ुरबानी पहले दिन भी होती है, दूसरे दिन भी हो सकती है, तीसरे दिन मगरिब तक हो सकती है। इसलिए हर साहिब निसाब मुसलमान पर क़ुरबानी देना वाजिब है। लिहाजा क़ुरबानी खूब दिल खोल करके खुशी के साथ
करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी क़ुरबानी करते थे और उम्मत की तरफ से भी एक दुम्बा क़ुरबान किया करते थे। तो इसलिए तमाम मुसलमानों से जो भी साहिब निसाब हैं अपील करता हूँ या हुक्म शरीयत सुनाता हूँ कि क़ुरबानी उन पर वाजिब हो जाती है, तो क़ुरबानी का कोई बदल नहीं है। क़ुरबानी के अय्याम में क़ुरबानी से बढ़कर अल्लाह ताला को कोई अमल पसंदीदा नहीं है। इसलिए सब लोग महंगाई वगैरह का ख्याल किए बग़ैर शौक़ व ज़ौक़ के साथ क़ुरबानी दें, ताकि हुज़ूर की ये सुन्नत और हज़रत आदम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और अल्लाह की जानिब से वाजिब करदा या फ़रीज़ा अदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने की तौफ़ीक़ दे। और इसमें हर शख्स के ऊपर जो भी साहिब निसाब है क़ुरबानी वाजिब है। ये गलत है कि एक घर के अंदर अगर 4 लोग साहिब निसाब हैं तो एक क़ुरबानी काफ़ी है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो है हर आदमी पर जिस पर भी क़ुरबानी का निसाब आ जाता है क़ुरबानी देना वाजिब हो जाता है। अल्लाह हम सबको नेक तौफ़ीक़ दे। अस्सलाम वालेकुम। అందరికీ నమస్కారం. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. బక్రీద్ ఈద్ ముబారక్. బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు అందరికీ. అసలు బక్రీద్ పండుగ విశిష్టత గురించి నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. అసలు బక్రీద్ పండుగకు చేయాల్సిన అవసరము ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం ప్రాఫెట్ అప్పుడు ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు అల్లా తాలా తను సృష్టించిన మానవులు నా వైపు ఎంతవరకు వారు నాతోటి మమైక్యమై ఉన్నారు, నేను చెప్తే ఎంత విధేయతతో ఉన్నారు, నేను చెప్పింది నేను సృష్టించిన మానవుడు నా గురించి విధేయత చూపుతాడా కాదా అనే విషయంలో తన ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం ప్రాఫెట్ ఆయనను తన కొడుకును బలి ఇవ్వమని కోరుతారు. అయితే తను వెంటనే ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం కలలో వచ్చి చెప్పిన తర్వాత ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం వహీ వచ్చి చెప్పిన తర్వాత తన కొడుకుని ఇస్మాయిల్ అలైహిస్సలాంను చెప్తాడు. అల్లాహ్ వైపు నుంచి ఒక వహీ వచ్చింది, నేను నిన్ను బలి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి వచ్చింది, మరి నువ్వు ఏమంటావు అని కొడుకుని కూడా అడుగుతారు. అప్పుడు కొడుకు అంటారు, అల్లాహ్ కోరినప్పుడు మనము దాన్ని తప్పకుండా పాటించాలని చెప్పేసి నన్ను బలి ఇవ్వండి అని అంటారు. అప్పుడు ఆ సమయాన్ని ఆయన తన ఇస్మాయిల్ అలైహిస్సలాంని అక్కడ పండబెట్టేసి ఇట్లా కత్తి ఇట్లా తిప్పబోయే వరకు అక్కడ తను ఒక దుంబ అని అంటే మేకపోతు, అది వచ్చేసి అది మేకపోతు కట్ అయితే తప్ప ఆయన మొండెం కట్ కాదు. అయితే అప్పుడు అది చాలా నచ్చుతుంది భగవంతుడికి. నచ్చి అప్పటి నుంచి ఖుర్బానీ ఫర్జ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్రతి స్తోమత గల వ్యక్తి ఖుర్బానీ తప్పకుండా ఇవ్వాలని చెప్పేసి, హజ్ తప్పకుండా చేయాలని చెప్పేసి, అంటే తను చేసిన హజ్ ప్రకారం అక్కడికి వెళ్ళేసి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ గుట్టలలో కానీ ఎక్కడో కానీ అది కాదు, నేను ఎక్కడ నన్ను నమాజ్ చేయండి అంటే అక్కడ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఖుర్బానీ ఇచ్చిన ఏటను 3 భాగాలుగా చేసి, ఒక భాగం బీద వాళ్లకు, ఒక భాగం తను ఉంచుకొని, ఒక భాగం రిలేషన్స్లో ఉంచుకోవాలి. ప్రతి బీదవాడు కూడా పండుగ చక్కగా చేసుకోవాలని చెప్పేసి అందరికి కూడా ఈ సమాచారం ఇవ్వడం వల్ల దాన్ని అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఖుర్బానీ ఇచ్చుకుంటూ ప్రతి స్తోమత గల ముస్లిం తప్పకుండా ఖుర్బానీ ఇచ్చి అది వాజిబ్గా తను మెచ్చి భగవంతుడు అందరికి కూడా వరంగా ఇస్తారు. అదే ఖుర్బానీ మనం ఇప్పుడు పాటిస్తున్నాం. మళ్ళీ ఒకసారి నేను అందరికీ బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను.